and polarizability. Dipole moment means the molecules having two poles, and this is possible in heteronuclear diatomic molecules, for example HCl. And H means hydrogen, it is highly electropositive, and chlorine is highly electronegative. And highly electropositive means there is a tendency to lose electrons, and electronegative means there is a tendency to gain electron. ഇപ്പോൾ ക്ലോറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 17 ആണ്. സോ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 287 എന്ന് വരും അല്ലെ. 7 is the valence electrons. സോ 1 ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആവും. So there is a tendency to absorb electron. So HCl അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വൺ നെഗറ്റീവ് ക്ലോറിൻ. സോ there are two poles. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And polarizability means the ability of a molecule to acquire a dipole moment when it is placed in an external electric field. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡൈപോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസും ദെൻ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസും ആണല്ലോ അതല്ലേ. അപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള nucleus. So there is a charge separation between the centers of the positive and negative charges. So there is an induced dipole moment due to the presence of this electric field. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ polarizability എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Okay, and this is proportional to polarizability is proportional to mu E proportional to E, and mu E is equal to alpha into E, where alpha is called the electronic polarizability constant. So electronic polarization means when an electric field is applied to an atom, a positively charged nucleus displaces in the direction of the field, and the electron could in opposite direction, and this kind of displacement will produce an electric dipole within the atom. That is, the dipole moment is proportional to the magnitude of the field strength, and it is given by mu E is equal to alpha E into E, where alpha is the electronic polarizability constant, and this is electronic polarization. The next Raman effect ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ Raman effect എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും a monochromatic beam is passed through a scatterer. It may be liquid or gas, that organic liquids like benzene, toluene, and there is a small fraction of light is scattered due to collision between molecules of substance and photons of light. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള കൊളീഷൻ സംഭവിക്കാം. ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ, മറ്റൊന്ന് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോട്ടോൺ ഈ മോളിക്യൂളിൽ വന്ന് മോളിക്യൂളിലേക്ക് വരുന്നു, ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എങ്കിൽ, there is no modification in the frequency of light, then this kind of collision is elastic collision, and also it is known as Rayleigh scattering. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the collision may be inelastic, അതാണ് രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഫോട്ടോൺ വന്ന് മോളിക്യൂളിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിന് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും കുറവ് സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും കൂടുതലായിരിക്കാം. സോ ദർ ഈസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് that particular photon or that incident photon. So this is a Raman scattering. For Raman scattering ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ്? ഒന്ന്, the molecule absorbs energy from the incident photon and reaches a higher rotational vibrational state after excitation and emission of photon. Thus the energy of the emitted photon becomes less. Hence frequency of scattering light line is less than that of the incident line. This gives Stokes line of the Raman spectrum. ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കി അറിയാം. ആദ്യത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ റെയ്ലി സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ്, ദറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ്. അതായത് ദർ ഈസ് നോ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോൺ. ഓക്കെ, സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. ഇൻസിഡന്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും സ്കാറ്റേർഡ് വരുന്നത്. ഇനി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസിയെക്കാളും കുറവുള്ള, there is a reduction in frequency or that reduction in energy,
അതായത് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി മോളിക്യൂളിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് h0 മൈനസ് h(m). ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി മോളിക്യൂള് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം മോളിക്യൂൾ ഗീവ്സ് സം എനർജി ടു ദി ഫോട്ടോൺ. സോ എന്താണ്, ഫോട്ടോണിന്റെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ മോളിക്യൂൾ ഇംപാർട്സ് this gives Stokes line of Raman spectra. The molecules impart some intrinsic energy to the incident photon. Molecule photon energy കൊടുക്കാണ്. The emitted photon has higher energy which corresponds to anti-Stokes line of Raman spectra, where the frequency of scattering light is more than that of the incident light. So there are two kinds of Raman scattering, and it gives Stokes line and anti-Stokes line. This is the schematic representation of this Raman scattering and Rayleigh scattering. And Stokes versus anti-Stokes line. Stokes lines, the frequency of the scattered line is less than that of the incident light. Here the anti-Stokes line is the frequency of the scattered lines is more than that of the incident light. Next, caused by the molecule at a lower energy level which is more populated. So first of all, the molecule is in a lower state. അപ്പോഴാണ് ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫോട്ടോണിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോണിന് എനർജി കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി മോളിക്യൂൾ എന്താണ്, ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവലിലായിരിക്കും. എന്താണ്, ഹയർ എനർജി ലെവലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇംപാർട്ട് സം എനർജി ടു ദി ഫോട്ടോൺ. ഹിയർ ദീസ് ആർ മോർ ഇന്റൻസ് with the high intensity of absorption. Stokes line ആയിരിക്കും more intense ആയിട്ടുള്ളത്, and anti-Stokes line comparatively less intense ആയിരിക്കും. Then at low temperature this takes place more frequently. അപ്പോൾ low temperature-ലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും, കാരണം low temperature എന്ന് പറയുമ്പോൾ most of the molecules എന്താണ്, ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ ആന്റി-സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ആ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും, മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. നെക്സ്റ്റ് രാമൻ എഫക്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ്. It is completely independent of the frequency of the incident light. If nu0 is the frequency of the incident light and nu(r) is the frequency of the scattered light, then this theta nu is equal to nu0 minus nu(r). അതായത് മോളിക്യൂളിലേക്ക് വരുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, ആ ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് nu0യും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയ ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി nu(r) ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് രാമൻ ഷിഫ്റ്റ്. Okay, this difference is the difference between the incident frequency and the frequency of the scattered light. This difference is called the Raman shift. And electronic polarization already പറഞ്ഞാണ്. When an electric field is applied to an atom, positively charged nucleus displaces in the direction of the field and electron in the opposite direction, and there is a displacement will produce, and this is produce an electric dipole within the atom, and this dipole moment mu is proportional to the electric field E, or mu is equal to alpha into E, where alpha is the electronic polarizability constant. And next we have to discuss about polarizability or classical theory of Raman spectrum. Classical theory of Raman spectrum നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി polarizability എന്ന് പറയുന്നത്. Classical theory of Raman spectra എന്ന് പറയുന്നത് it is based on the polarizability of molecule in presence of electric field component of incident radiation. If a molecule is placed in a electric field, then induced dipole moment or polarizability produced, and it is given by mu is equal to alpha E. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, where E is the electric field acting on the molecule and alpha is the polarizability constant.
ഇനി പറയുന്നത് when a molecule is subjected to a beam of electromagnetic radiation of frequency nu, the electric field is experienced is E is equal to E0 sin 2 pi nu I t. അതായത് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ് അല്ലെ. ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളൊരു എന്താ ഒരു സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ ഐ ടി, വേർ ന്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റേഡിയേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ന്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് E0 ഈസ് ദി amplitude of that particular sine wave. So E0 is the strength of the applied electric field and nu A is the frequency of incident radiation at a time t. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ 2 ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റും എന്താണ്? ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വിത്ത് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ന്യൂ ഐ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഐ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ന്യൂ ഐ. ഓക്കെ, എന്താണോ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇയെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ E0 സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ ഐ ടി. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ, ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ? ന്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ എമിറ്റ്സ് റേഡിയേഷൻ. അതാണ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ന്യൂ ഐ. ന്യൂ ഐ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും റെയ്ലി സ്കാറ്ററിംഗിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ക്ലാസിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റെയ്ലി സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ എന്താണോ, ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ ആ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ന്യൂ ഐ ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഡൈപോൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഡൈപോൾ ആണ് എന്താണ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് റെയ്ലി സ്കാറ്ററിംഗ്. ഇനി ഈ ഇൻസിഡന്റ്, ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മോളിക്യൂളിന് പല ടൈപ്പുള്ള മോഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സം ഇന്റേണൽ മോഷൻസ്, അതായത് വൈബ്രേഷനോ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനോ അവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോളിക്യൂളിന്റെ വൈബ്രേഷനോ റൊട്ടേഷനോ കാരണം there is a changes, it will change the polarizability periodically. Okay, then the oscillating dipole will have superimposed upon the vibrational rotational oscillation. ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ വരുന്നു, ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ എന്താണ്, ഈ വൈബ്രേഷനോ റൊട്ടേഷനോ അതിനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ consider a vibration of frequency nu y, which changes the polarizability. Alpha is equal to alpha 0 plus beta sine 2 pi nu y t, where nu 0 is the equilibrium polarizability constant, beta is the degree of polarizability, v y is the vibrational frequency at that time. അതായത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നിലവിലെ ഇക്വേഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ പോളറൈസബിലിറ്റി, അതിന്റെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ, മോളിക്യൂളിന്റെ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ, വൈബ്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷനോ അവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം വീണ്ടും എന്താണ്, ഈ പോളറൈസബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പോളറൈസബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഇപ്പൊ ഞാൻ വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, മോളിക്യൂളിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിലും ആകും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം വൈബ്രേഷൻ മാത്രം എടുത്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ആൽഫയെ എന്താണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളറൈസബിലിറ്റി പീരിയോഡിക്കലി ചേഞ്ചസ്. ദെൻ ഇക്വേഷൻ 3 becomes mu is equal to alpha 0. ഈ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ആൽഫ 0 പ്ലസ് ബീറ്റ സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ വൈബ്രേഷണൽ ടി ഇൻറ്റു E0 സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ ഐ ടി. ദെൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൽഫ 0 E0 സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ ഐ ടി പ്ലസ് ബീറ്റ E0 സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ ഐ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ ഐ ടി. ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സൈൻ എ സൈൻ ബി, ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി. സൈൻ എ സൈൻ ബി മീൻസ് 1/2 കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അതേപടി തന്നെ എഴുതി ആൽഫ 0 E0 സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ ഐ ടി പ്ലസ് ബീറ്റ E0 ആൻഡ് ഇതാണ് 1/2 കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി. 3 ടൈപ്പിലുള്ള, ഒന്ന് ന്യൂ ഐ. ഒന്ന് ന്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ അല്ലെ, ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ന്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ന്യൂ ഐ മൈനസ് ന്യൂ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആണ്, കാരണം ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. ഇനി ഇവിടെ ന്യൂ ഐ പ്ലസ് ന്യൂ വൈബ്രേഷൻ, മൂന്നാമതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ വന്നു. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ്, ദിസ് ഇസ് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. അപ്പൊ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് സപ്പോസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ, ഈ ടേം മൊത്തം പോകും അല്ലെ. ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ 0 E0 സൈൻ 2 പൈ ന്യൂ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പോളറൈസബിലിറ്റി വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോ ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇന്റേണൽ മോഷൻ, മോളിക്യൂളിന്റെ ഇന്റേണൽ മോഷൻ, റൊട്ടേഷനോ വൈബ്രേഷനോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഒരു രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗിൽ നമുക്ക് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ മോളിക്യൂളിന്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ മോഷൻ, വൈബ്രേഷനോ റൊട്ടേഷനോ നടക്കണം. അതുമൂലം പോളറൈസബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 2 ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടത്തുള്ളൂ, സ്റ്റോക്സ് ലൈനും ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ കേസ് 1. ഇഫ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 then mu is equal to alpha 0 E0 sin 2 pi nu I t. So mu is independent on frequency of incident radiation only, and so the scattered radiation will have same frequency as of the incident. The line is obtained will be corresponding to the Rayleigh line. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്താണോ ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസി അത് തന്നെയായിരിക്കും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് റെയ്ലി ലൈൻ അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് ബീറ്റ ഇസ് നോട്ട് 0, ബീറ്റ 0 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഈ 2 ഫ്രീക്വൻസി ടേമും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. സോ മ്യൂ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 2 കാര്യങ്ങളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഒന്ന് വി ഐ, ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ അത്, പിന്നെ ന്യൂ വൈബ് എന്നും കൂടെ കിട്ടും. എന്താണ് വൈബ്രേഷൻ, എന്താണ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ ആ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഇഫ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 then mu is depend on vi and v vibration. So the scattered frequency will be either vi plus vib or vi minus vib. If vs equal to, that is vs is scattered frequency is equal to v incident plus v vibration, incident frequency plus vibrational frequency കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ we know that vs is greater than vi അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, അത് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആണ്. നമ്മൾ റൈറ്റിലാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. റെയ്ലി സ്കാറ്ററിംഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെയ്ലി ലൈനിന്റെ റൈറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ മൈനസ് വി വൈബ്രേഷൻ then vs is less than vi, then it is Stokes line. Next is quantum theory of Raman effect. Quantum theory of Raman effect is
ഓൾറെഡി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. വെൻ എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹിറ്റ്സ് എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദി സ്കാറ്റർ, 3 പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ, ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ 2 ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ്. ഒന്ന് അബ്സോർപ്ഷൻ ബൈ ദി മോളിക്യൂൾ അല്ലെ, മറ്റൊന്ന് എമിഷൻ ബൈ ദി മോളിക്യൂൾ. ഇനി ലെറ്റ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി h nu collides with a molecule having intrinsic energy E1 and kinetic energy half m1 v1 സ്ക്വയർ. അതായത് ഫോട്ടോണിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് h(nu1) ആണ്. ഇനി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് E1ഉം അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് m1 v1 സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതെന്താണ്? ആ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഫോട്ടോൺ പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ h(nu2) എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഓഫ് ദി സ്കാറ്റേൺ ഫോട്ടോൺ. ഇനി E2 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ഉള്ള മോളിക്യൂളിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് എനർജി ആൻഡ് ഹാഫ് m2 v2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള മോളിക്യൂളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇനി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അനുസരിച്ച് എനർജി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ. സോ h(nu1 plus E1 plus half m1 v1 square is equal to h(nu2 plus E2 plus half m2 v2 square. And here, since the velocity of the molecule is practically, this velocity of the molecule is negligible, so we can neglect that term. Then we will get h(nu1 plus E1 is equal to h(nu2 plus E2. From this, nu2 is this frequency of the scattered photon. അല്ലെ, സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി nu2ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. nu1 minus E2 minus E1 divided by h. And E2 minus E1നെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. സോ nu2 is equal to nu1 minus delta E by h. And where delta E is equal to E2 minus E1, this is the energy gained by the molecule. And nu2 is equal to, we can written as nu2 is equal to nu1 minus nu dash. And nu dash is equal to delta E by h. ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ചിന് പകരം ഞാൻ ന്യൂ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h(nu) അല്ലെ, h(nu) വരുന്നുണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് h ആൻഡ് ക്യാൻസൽ, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ. സോ ന്യൂ ഡാഷ് nu2 is equal to nu1 minus nu dash. ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുകയാണ്, റെയ്ലി സ്കാറ്ററിംഗിന്റെ കേസ്. അപ്പൊ ഈ റെയ്ലി സ്കാറ്ററിംഗിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആകണം. ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകണമെങ്കിൽ E2 എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി, intrinsic energy of the molecule after the collision, and this is the energy of the molecule before the collision അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് 0 ആകണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എനർജി എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എനർജി സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no lose or that means the molecule neither absorbs nor emits any energy from the photon. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഈ ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ദിസ് ടേം ഈസ് 0 മീൻസ് ദിസ് ടേം ഈസ് 0, then nu2 is equal to nu1. nu2 is equal to nu1 means it is Rayleigh scattering. ഇനി അടുത്ത കേസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ വരും, that is Raman scattering. The molecule gains energy from the photon and goes from a lower energy level E1 to higher energy level E2. So E2 is greater than E2 minus E1 is greater than 0. എന്താണ്? മോളിക്യൂൾ ഗെയിൻസ് എനർജി ഫ്രം ദി ഫോട്ടോൺ. ഫോട്ടോണിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂൾ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യാണ്, എന്നിട്ട് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക്, അത് E2 എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് അത് പോവാണ്, E1 to E2. സോ E2 is higher energy level minus E1. എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് വരും? ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 അല്ലെ, ഈ ഒരു ടേം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ nu1 minus nu2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ nu2. So nu2 is greater than nu1. That means nu2 is the frequency of the scattered photon and nu1 is the frequency of the incident photon. അപ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും, ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. The photon gets scattered with a lower frequency and the corresponding spectral line is called as Stokes line. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കേസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് it is anti-Stokes line, that is Raman scattering. That means if the molecule is already in the excited state and imparts some of its energy to the incident photon. Already molecule ഒരു excited സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോട്ടോണിന് മോളിക്യൂൾ ആണ് എനർജി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the energy of the molecule decreases
and decreases after collision. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് E2 minus E1 is less than 0. E2 minus E1 is less than 0 means U2 is equal to less than 0 means ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് വരിക. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്ത് വരും? നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ ടേം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് nu1 plus nu dash. That means nu2 is greater than nu1. So photon gets scattered with a higher frequency. Then quantum theory of pure rotational Raman spectra. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ മോളിക്യൂളിന് ഇന്റേണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാകും, അത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ആകാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ഒന്നും അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, രാമൻ സ്പെക്ട്ര ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ജി is equal to 0 plus or minus 2 എന്നാണ്. Where delta J is equal to 0 means it represents the Rayleigh lines, and delta J is equal to plus or minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്, അതായത് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആൻഡ് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. If delta J is equal to plus 2 it is Stokes line, and delta J is equal to minus 2 it is anti Stokes line. And nu bar is equal to B J into J plus 1. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവലാണ് ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1, വേർ ജെ ഇസ് ദി റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ എനർജി അബ്സോർബ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡാഷ്. ഒരു ജെയിൽ നിന്ന് ജെ ഡാഷിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. ഇനി ഒന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണ്. ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. അപ്പൊ സ്റ്റോക്സ് ലൈനിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇപ്പൊ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ഇതിപ്പം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ 0, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ 2. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം? 2 വരണം. ഇതാണ് 2 വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിലും റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ കേസ് 2 ആണ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ if delta G is equal to plus 2, the energy absorbed from transition J is equal to J dash J plus 2 ലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജെക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ J plus 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ J plus 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡാഷിന് വരെ J plus 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ B into J plus 2 into J plus 3 minus B into J plus 1. സോ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ ന്യൂ is equal to B into 4J plus 6 centimeter raised to minus 1. ഇനി കേസ് 2 പറയുവാണ്. ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2, ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? ബി ഇൻറ്റു 4J plus 6 തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടും. സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. So in Raman spectra, the frequency of the scattered radiation is observed. Now the scattered frequency, എന്താണ്? ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺ വരുന്നു, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഐ ആണ്. എന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും അവിടെ? there is a change in frequency അല്ലെ? അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് എന്താണ് സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജി is equal to plus 2 ആകണമെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും? plus 2 means ന്യൂ ഐ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. സോ ന്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു, ബി ഇൻറ്റു 4J പ്ലസ് 6. ഞാൻ അത് ഓരോന്നിനും ഈ ജെക്ക്, ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? 0, 1, 2, 3 ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അതിന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹിയർ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2 ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂ ഐ തന്നെ കിടക്കുന്നു, മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു 4J. 4 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 0 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താകും? ഈ ടേം 0 ആകും. പിന്നെ ബാക്കി എന്ത് വരും? 6B വരും. ഇനി അടുത്തത് J is equal to 1. ഇവിടെ ജെക്ക് 1 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ന്യൂ ഐ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു ജെക്ക് 1 കൊടുത്താൽ 4 ഇൻറ്റു 1 1 പ്ലസ് 6. സോ 4 പ്ലസ് 6 ഈസ് 10. സോ 10B. ഇനി അടുത്ത J is equal to 2 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ജെക്ക് 2 കൊടുക്കുക. ജെക്ക് 2 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 4 ഇൻറ്റു
2 is 8, 8 plus 6, 14. So nu I minus 14b centimeter raised to minus 1. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് j ക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലൈൻസിന്റെ ആ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2 ആണെങ്കിൽ ന്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഐ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഇതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഐ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യുവിന് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു ആണ് അല്ലെ. സോ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു 4j പ്ലസ് 6 കൊടുക്കുന്നു. ജെക്ക് 1 0 1 2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ജെക്ക് 0 1 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ന്യൂ ഐ പ്ലസ് 6b, ന്യൂ ഐ പ്ലസ് 10b, ന്യൂ ഐ പ്ലസ് 14b. ഇവിടെ ന്യൂ ഐ മൈനസ് 16b, മൈനസ് 10b, മൈനസ് 14. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ, ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. ഇത് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ. ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സോറി, ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കാറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായി. ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കൂടെ ഈ ടേം മൈനസ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്താണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 0 to 2, then 1 to 3 എന്ന് പറയുന്നപ്പോ j is equal to 1 to j is equal to 3. So this difference is 2, and j is equal to 2 to j is equal to 4. This difference is 2. Again here also ഇതെന്താണ് സ്റ്റോക്സ് ലൈനിന്റെ കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ റെയിലി ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. റെയിലി ലൈൻ വരുന്നു. ഇനി ഈ റെയിലി ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആന്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈനിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 6b ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടതാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് 6b ആണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, റെയിലി ലൈനിന് അടുത്ത ലൈൻ വരെ എന്താണ് 10b ആണ്. അടുത്ത് 10b ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. So here 6 plus 4 10, then again plus 4, then again 4 4. ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, 6b 4b 4b. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് കൺക്ലൂഷൻ നോക്കിയേ, സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ അപ്പിയർ അറ്റ് ദി ലോവർ എനർജി ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 6b centimeter raised to -1 as that required for റെയിലി ലൈൻ. അപ്പൊ റെയിലി ലൈനിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് റെയിലി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റെയിലി ലൈനിൽ നിന്നും ഇത്ര 6b മാറിയാണ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ വരുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ വിൽ അപ്പിയർ അറ്റ് ദി ഹയർ എനർജി വാല്യൂ ബൈ എമൗണ്ട് 6b centimeter raised to -1. 6b raised to -1 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. സോ ഇവിടെ ഈ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എന്താണ് 6b ആണ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ഈസ് 4b centimeter raised to -1 and the same for ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം അല്ലെ, സ്റ്റോക്സ് ലൈനും തമ്മിൽ ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4b ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ഈസ് 12b. സോ ദിസ് ഈസ് first stock line, and this is anti stock line, and this difference is 12b. So these are the conclusions. Thank you.